ابن جوزی کدھر گئے تو کیا دیکھا اللہ اکبر، تو کیا دیکھا امام ابن جوزی جو ہے وہ اسٹانک کیفیت میں اپنا کپڑا پھاڑتے ہیں اور پھر 70,000 مجمع کو چیر کر غوث اعظم کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں عبد القادر جیلانی آپ کا مقام کتنا بلند ہے، آج مجھے آپ کی محفل میں آ کے پتا چلا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، یہی نہیں اللہ اکبر، جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب اپنے منبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں، مسجد جیلان کی منبر پر بیٹھ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جتنے بھی اول اور آخرین ولی تھے، جتنے بھی پیدا ہونے والے اور جو پیدا ہو چکے ہیں، جتنے بھی ولی تھے، سب نے اپنی گردن جھکا لی جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا کہ قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، تو جتنے ولی وہاں موجود تھے ان سب نے تو گردن جھکا دی۔ ہندوستان کی سرزمین پر سرکار کریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرصات کی چوٹی پر بیٹھ کر جو عبادت اور ریاضات میں مشغول تھے، جب ان کے کان میں یہ آواز پہنچی کہ حضور غوث اعظم نے قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ کا اعلان کر دیا ہے، آپ کھڑے ہو گئے اور کہا یا عبد القادر جیلانی، میرے گردن پر بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھ پر بھی آپ کا قدم ہے، یہاں تک کہ میرے دل پر بھی آپ کا قدم ہے۔ اللہ اکبر، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، جس نے سب سے پہلے میری کہنے میں قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ کہنے کے بعد اپنی گردن جھکائی ہے، وہ ذات غریب نواز کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اس میں سب سے پہلے گردن جھکانے کے فضل میں یہ انعام عطا کیا ہے کہ وہ ہندوستان کے اور بر صغیر کے اولیاء کا سلطان بنا دیا ہے، ہندوستان کا راجہ بنا دیا ہے۔ اللہ پر یہ شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ پر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی بلند ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بھی دعا کرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ رب العزت جو ہے ان سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور مجھے کہہ کر پکارے یا غوث عبد القادر جیلانی المدد یا غوث المدد کہہ کر پکارے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کی مدد کے لیے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، تو وہ غوث اعظم کو ذات ہے جو اپنے ہر مریدین سے محبت کرتے ہیں۔ سلطان باہو لکھتے ہیں کہ جو غوث اعظم کا مرید ہو جاتا ہے، جو غوث اعظم کا چارے والا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، کہ غوث اعظم جو ہے اس کو اپنے آستین میں رکھتے ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرا مرید ہو جاتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس کی عزت بن جاتا ہوں، اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ تو حضور غوث اعظم کے پاس جو ہے ایک شخص آیا اور پھر حضور غوث اعظم کی شان کتنی بلند ہے، آپ جو ہے تقدیروں کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں، تقدیروں کو بھی بدل دیتے ہیں۔ دیکھیے تقدیر کی جو ہے 3 قسم ہوا کرتی ہے، پہلی قسم جو ہے تقدیر مبرم ہے، اور دوسری قسم تقدیر شبہ مبرم، اور تیسری تقدیر معلق ہے۔ تقدیر معلق جو ہے یہ اگر مومن دعا بھی کرے تو اللہ رب العزت مومن کی دعا کے صدقے تقدیر معلق بدل دیتا ہے، اور تقدیر شبہ مبرم جو ہے یہ ولی کی دعا سے بدلتی ہے۔ تقدیر شبہ مبرم ولی کی دعا سے بدلتی ہے، لیکن تقدیر مبرم جو ہے ولی کے دعا سے بھی نہیں بدلی جا سکتی ہے۔ تقدیر مبرم میں جو لکھ دیا جاتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، لیکن شان عبد القادر جیلانی یہ ہے، اللہ اکبر، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ ہے جو تقدیر مبرم کو بھی بدل دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضور غوث اعظم کے پاس جو ہے ان کا مرید آیا اور کہنے لگا یا عبد القادر جیلانی، اے میرے پیر و مرشد، میرے پاس جو ہے ایک بھی اولاد نہیں ہے، شادی کو کئی سال ہو چکے ہیں لیکن میرے پاس ایک بھی اولاد نہیں ہے، آپ دعا فرما دے کہ مجھے اولاد عطا فرما دے، اللہ رب العزت مجھے اولاد سے نواز دے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور غوث اعظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اللہ رب العزت سے دعا کی، اے پروردگار
परवरदिगार आलम इस शख्स को एक औलाद अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी इस शख्स के लिए दुआ ना करो, इसलिए कि इसके हक में एक भी औलाद नहीं है, तो इसको कोई औलाद नहीं मिलेगी। फिर गौसे आजम ने फरमाया मौला एक नहीं दो दे दे। कहा एक नहीं है, दो कहाँ से दिया जाए? कहा दो, एक नहीं तो तीन दे दे। अरे तीन नहीं है, एक नहीं है तो तीन कहाँ से दिया जाए? कहा चार दे दे। अरे एक नहीं है तो चार कहाँ से दिया जाए? कहा पांच नहीं है। अल्लाह पर का एक नहीं है तो पांच कहाँ से दिया जाए? यहाँ तक के गौसे आजम कहते मौला इसके हक में 6 औलाद दे दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जलवा रहमत जो है जोश में आती है और कहता है परवरदिगार अब्दुल कादिर तूने दुआ की है, तूने दुआ की है तो मैं इसको 6 औलाद अता करता हूँ। अल्लाह बरसी उस शख्स को 6 औलाद की मुबारकबाद दी जाती है। ये अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम है जो तकदीर मुबरम को भी बदल देते हैं। अल्लाह पर मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों एक बात और अर्ज करता हूँ कि अल्लाह पर जब उस गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र छोटी थी, यानी छोटे उम्र के जब आप बच्चों के साथ खेलते थे तो एक मरतबा क्या हुआ कि आपके वालिद के पास एक औरत रोते हुई आई और वो जो है मस्जिद किलान में रहती थी। वो रोती हुई आई और उसने जो है आपके वालिद के पास अर्ज किया कि ऐ अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप जो है लोगों की तकदीरों को बदल देते हैं, आप लोगों की दुआओं को सुन लेते हैं। मेरा शौहर जो है मुझ पर बहुत जुल्म करता है, मेरी 6 लड़कियां हो चुकी है, मेरी जो है 6 लड़कियां हो चुकी है और 7वीं पेट में है। आप मुझे बताए कि 7वीं पेट में लड़की है या लड़का है? अगर वो लड़की निकली तो मेरा शौहर जो है मुझे मार काट कर अपने घर भेज देगा, मायके भेज देगा, मुझे तलाक दे देगा। तो अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त ने जो है अपनी निगाह को बंद किया और लोहे महसूस पर देखा तो क्या देखा? अल्लाह पर उसकी 7वीं भी लड़की लिखी हुई थी, 7वीं जो है उसके हाथ में लड़की हुई थी। अल्लाह पर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद साहब ने कहा ऐ औरत सुन, 7वीं जो है तेरे हक में लड़की है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि लोहे महफूज पर जो लिखा जा चुका है वो होकर ही रहेगा। अल्लाह पर वो औरत जो है मायूस वापस लौट गई। गौसे आज़म ने क्या देखा कि जिस तरह पर लोग रोते हुए आते थे, हंसते हुए जाते थे, अल्लाह पर आज उल्टा क्यों हो गया कि रोते हुए आई थी और रोते हुए जा रही है? तो गौसे आज़म ने उसका दामन पकड़ के कहा कि माई जान तुम रोते हुए क्यों जा रही हो, आखिर क्या हुआ है? तो वो कहती है कि अल्लाह अकबर, वो औरत कहती है कि बेटा तुम नहीं समझ सकते हो, तुम चले जाओ बच्चों के साथ खेलो, तुम कुछ नहीं समझ सकते। तो गौसे आज़म फरमाते हैं कि तुम जरा बोल कर तो देखो मैं क्या नहीं करता हूँ। तो उस गौसे आज़म के कहने पर वो औरत कहती है देखो मेरी जो है 6 औलाद हो चुकी है और जो 6 की 6 जो औलाद हुई है वो 6 की 6 जो है लड़कियां पैदा हुई है और 7वीं भी लड़की हुई है। अल्लाह पर अगर ये बात मेरे शौहर को पता चल गई तो मुझे मार काट कर जो है मेरे मायके भेज देगा, अल्लाह पर मुझे तलाक दे देगा। इसीलिए जो है मैं तेरे वालिद के पास आई थी, लेकिन उन्होंने जो है इस बात का इनकार कर दिया कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो गौसे आज़म फरमाते हैं माई जान तुम जो है वापस मेरे वालिद के पास जाओ और उनको ये बात कहना कि जो डॉक्टर मरीज जो है मरीज का इलाज, मरीज की बीमारी बताता है वही उसका इलाज भी बताता है, जो तबीब बीमारी बताता है वही उसका इलाज भी बताता है। तो वो औरत जो हंसती खिलती अंदर वापस आती है और अर्ज करती है ऐ अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त, अल्लाह पर आपने तो जो है बीमारी बता दी है, बीमारी का इलाज भी आप बताइए, बीमारी का इलाज क्या है? तो वो कहती है क्या तू पागल हो गई है? क्या यहाँ पर फैक्ट्री खोल के रखा गया है कि कोई भी आए लड़की को लड़का कर दिया जाए, जा यहाँ से चली जाओ, किसी और के पास जाओ, उसको जो है चली जाती है। फिर गौसे आज़म उसको अंदर धक्का देते हैं, कहाँ जाके देख वो वापस कुछ न कुछ करेंगे, वो वापस आ जाती है और फिर जो है अबू मूसा सालिह जंगी दोस्त जो है उसको वापस दरगाह में भगा देते हैं। फिर वापस हकेलती है तो अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त कहते हैं ऐ औरत कौन है जो तुझे बाहर जाने नहीं दे रहा है? तो वो औरत
जो है गौसे आजम की कलाई पकड़ कर अंदर खींच के लाती है, कहा ये लड़का है मुझे बार बार कहाँ जाने नहीं दे रहा है। अल्लाह पर गौसे आजम ने फरमाया अब्बा जान, जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको लोहे महफूज पर देखने की सलाहियत दी है, इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तहरीर करने की यानी कि तकदीर बदलने की भी सलाहियत दी है। तो हज़रत अबू मूसा सारे जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपके वालिद फरमाते हैं ए अब्दुल कादिर जिलानी, ये शर्त मैं तुझको देता हूँ कि तू इसकी बेटियों को बदल दे। तो हुज़ूर गौसे आज़म ने क्या किया, अल्लाह पर किसान की तरफ हाथ उठाकर उसकी तकदीर को मिटाया और जितनी भी उसकी लड़कियां थी सबको लड़के कर दिया और औरत से कहा औरत अब तू नामायूस ना हो, तू घर पे जा और जो तेरे पेट में बच्ची है उसको मैंने बच्चा कर दिया है और खुश तू इस पर हो जा कि तेरे घर में जो 6 बच्चियां है उसको भी बच्चा कर दिया है। अल्लाह पर ये मकाम शान गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो औरत जो है उस गौसे आज़म की बात को नहीं मानती, इसलिए कि वो बच्चे थे उसकी बात को नहीं माना। जो है वो रोती रोती घर पर आई, दरवाजा खटखटाया, कहा मुन्ना दरवाजा खोल, मुन्ना दरवाजा खोल, मुन्ना दरवाजा खोल। अल्लाह पर अंदर से आवाज आई अम्मी जान हम मुन्ना नहीं मुन्नी है, अब्दुल कादिर जिलानी ने हमें लड़का बना दिया है तो आइंदा से हमें मुन्ना कहिएगा मुन्नी ना कहिएगा। अल्लाह अकबर। तो जो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है अल्लाह अकबर लड़कियों को लड़का बना दे, वो हमारे अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला के साथ है। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अल्लाह हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इतना मकाम बुलंद है कि आपकी बारगाह में जो भी आता था आप उसको खाली हाथ नहीं लौटाया करते थे। अल्लाह पर आपकी दर का जो कुत्ता है कुत्ता वो भी बेहुदा नहीं होता है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत इसीलिए फरमाते हैं कि अल्लाह पर तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन पे भी है दूर का दौरा तेरा और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। देखिए दुनिया में जो है दुनिया में 2 किस्म के कुत्ते हुआ करते हैं, एक जो है पालतू कुत्ता होता है और एक फालतू कुत्ता होता है। फालतू कुत्ता जो होता है उसके गले में किसी का पट्टा नहीं होता है, वो दर बदर जो है भटकता रहता है, कभी इसका दर कभी उसका दर, कभी इसके दर कभी इसके दर, कभी डंडे खाता है तो कभी रोटी खाता है तो कभी भूखे सो जाता है, उसका कोई पूछने वाला नहीं होता है। लेकिन जो पालतू कुत्ता है पालतू कुत्ता उसके दुनिया में जो है दुनिया के आकाओं का कुत्ता जो है दुनिया के आकाओं का पट्टा होता है तो उसका गुलाम होता है। अल्लाह अकबर। तो वो दुनिया के जुल्म से महफूज कर लिया जाता है। अल्लाह अकबर। तो इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हज तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अल्लाह अकबर। कयामत के दिन जो है 2 किस्म के कुत्ते होंगे। अल्लाह अकबर। एक वो कुत्ता जिनके गले में जो है किसी का पट्टा नहीं होगा। कयामत में दिन 2 किस्म के इंसान होंगे, एक किस्म का इंसान वो होगा जिसके गले में किसी का पट्टा नहीं होगा और एक वो इंसान होगा जिसके गले में पट्टा होगा और फिर जो बगैर पट्टे वाला होगा उसको डंडे मारे जाएंगे और उसको जहन्नुम में दे दिया जाएगा। और फिर जिसके गले में कादियत का पट्टा, सोहरवर्दियत का पट्टा, अबू हुलायत का पट्टा, निजामियत का पट्टा, फरीदियत का पट्टा, साबरियत का पट्टा, कलंदरियत का पट्टा, रज़ियत का पट्टा, अबू हुलायत का पट्टा। अल्लाह अकबर। जिसके गले में औलिया अल्लाह की गुलामी का निस्बत का पट्टा होगा वो कयामत में भी बेखौफ चलता हुआ नजर आएगा। फरिश्ते उसको हाथ भी लगाएंगे, कहेंगे ये किसी का गुलाम है, इसको बिंदास जन्नत में जाने दो। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह के सच्चों के साथ हो जाओ और अल्लाह से डरो। अल्लाह अकबर। और आखिरी बात अर्ज़ करके अपनी बात को खत्म करूं तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दर की निस्बत कितनी बड़ी चीज है। आपके दर पर अगर कोई सर झाड़ू लगाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको
بھی ولایت عطا فرما دیتا ہے، اس کو بھی وقت کا قطب ابدال بنا دیتا ہے۔ غوث اعظم تو وہ ولی ہے جنہوں نے چور کو بھی ولایت عطا فرمائی ہے۔ ایک دن کیا ہوا، اللہ پر بغداد شریف میں جو ہے ایک عورت رہتی تھی، وہ کسی کی مرید تھی، وہ کسی کی مریدہ تھی، لیکن اس کا شوہر جو ہے وہ کسی کا مرید نہیں تھا، وہ کسی کا بھی جو ہے اللہ پر مرید نہیں تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، او میرے بھیا، ارے او میرے شوہر، تو کسی کا مرید ہو جا، اگر کسی بغیر پیر کے مر گیا تو قیامت کے دن شیطان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی لیے جس کا پیر کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، اس لیے مرنے سے پہلے کسی نہ کسی کو اپنا پیر بنا لینا چاہیے۔ تو وہ اس عورت نے اپنے شوہر کو کہا، کسی کو اپنا پیر بنا لے ورنہ قیامت میں تیرا پیر شیطان ہوگا۔ وہ باہر گیا، پیر کی تلاش کے لیے، کوئی تو مل جائے، کوئی تو مل جائے۔ ایک پیر صاحب ملے، وہ بھی کیسے ملے، ایسے ملے کہ انہوں نے جلدی جلدی میں الٹے ہاتھ سے پانی پی لیا، وہ ریٹرن ہو گیا، وہ اللہ میں اسے کو پیر نہیں بناتا۔ ایک پیر اور ملے، وہ دوسرے پیر کے پاس آیا، وہ پیر ایسے تھے کہ انہوں نے جلدی جلدی میں الٹے پیر میں جو ہے الٹا پیر پہنے، الٹے پیر میں پہنے چپل پہن لیا۔ یہ سب دیکھ کر جو ہے وہ مرید واپس گھر آ گیا، کہا دن بھر میں نے پیر کی تلاش کی، کوئی اچھا پیر نہیں ملا، کوئی عمل والا پیر نہیں ملا۔ اس عورت نے کہا، بہو اگر تو اگر پیر کے مر گیا نا، میں کہتی ہوں کہ تو قیامت کے دن شیطان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ خوف کر خدا کا، اگر تو آج رات کو زندہ نہیں رہا، کل مردہ اٹھا تو کیا ہوگا؟ وہ اسی خوف میں رات بھر جگتا رہا، یہاں تک کہ رات بھر عبادت کرتا رہا، دعا کرتا رہا اللہ سے، اللہ میرے لیے کوئی اچھا پیر تلاش کر دے، کوئی اچھا پیر تلاش کر دے۔ تو وہ سچ ہے، دعا کرنے کے بعد رات کو 3 بجے پیر کی تلاش میں باہر نکل گیا، اور جو ہے ایریا کے چوراہے پر آ کے کھڑا ہو گیا، محلے کے چوراہے پر آ کے جب کھڑا ہو گیا اور پیر کی تلاش میں، آپ مجھے بتاؤ رات کو 3 بجے کون سے پیر ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ اللہ پر رات کو 3 بجے کون سے پیر کسی کو مل جائیں گے؟ رات کو 3 بجے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ڈاکو اور چوروں کے علاوہ اور کون مل سکتا ہے؟ وہ سب جو ہے پیر کی تلاش میں کھڑا رہا۔ اللہ اکبر، سامنے سے کیا دیکھا؟ چوروں کی ٹولی آ رہی تھی، چوروں کی ٹولی میں ایک شخص تھا جس نے جو ہے کپڑا اوڑا ہوا تھا، اس نے جو ایک چادر اوڑی ہوئی تھی اور پھر سامنے سے آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا اللہ اکبر، وہ جو ہے وہ شخص جو پیر کی تلاش میں کھڑا تھا، اس نے اس شخص کا پیر پکڑ لیا اور کہا، پیر جی آپ مجھے اپنا مرید بنا لیجیے۔ وہ چور جو ہے بالکل حیران ہو گیا، یار اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ مجھے اپنا پیر کہنے لگ گیا، میں تو چور ہوں، مجھے تو خود کے گناہ کا ٹھکانہ نہیں، مجھے تو خود کی جنت کا ٹھکانہ نہیں، میں کدھر جاؤں گا؟ یہ مجھے پیر بنانے کی بات کر رہا ہے، کہا مجھے پیر بنا لو۔ ارے چھوڑ بھیا، کیا کر رہا ہے، مجھے کیوں پیر بنانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ وہ جو ہے اللہ پر کئی گھنٹوں تک اس کو سنبھالتے رہا، لیکن اس نے پیر چھوڑنا نہیں بالکل بھی۔ اللہ پر آخر کار اس نے کہا، دیکھ اگر تو مجھے اپنا پیر بنانا چاہتا ہے، دیکھ چور، اگر تو مجھے چور ہونے کے باوجود بھی پیر بنانا چاہتا تو بنا لے۔ دیکھ اس کو سامنے گھر دکھ رہا ہے نا، گھر، اس میں چوری کرنے جا رہا ہوں، اب میں نے اس میں چوری کیا، پھر بھی تجھے اگر میرا مرید بننا ہے تو بن جانا، میں تجھے منع نہیں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن وعدہ کرو مجھ سے کہ میرا پیر بنو گے؟ اس نے کہا میں تجھ سے وعدہ کروں گا، میں تجھے اپنا مرید بناؤں گا۔ وہ گیا سامنے والے گھر میں گھس گیا، دروازہ کھلا اور وہ مرید کو باہر بٹھا لیا اور پھر اندر گیا اور پھر جو ہے چوری کے لیے اندر جب گھسا، ادھر ہاتھ مارا تو مسلح، ادھر ہاتھ مارا تو تسبیح، ادھر ہاتھ مارا تو پھر اللہ اکبر، یعنی کہ کچھ بھی اس کو ملا نہیں۔ وہ سوچنے لگ گیا اللہ اکبر کہ جو شخص دن میں سینکڑوں لوگوں کی دعوت کراتا رہتا ہے، جو شخص بادشاہوں سے زیادہ مہنگا لباس پہنتا ہے، جو شخص اللہ پر پہلے دن جو بادشاہوں سے زیادہ مہنگا لباس پہنے اگلے دن فقیروں میں تقسیم کر دیتا ہے، جو شخص لوگوں کے سامنے اتنا امیر بنا پھرتا ہے، وہ شخص تو اندر سے کتنا کھوکھلا ہے، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں چوری کے لیے آیا، مجھے مسلح تسبیح کے علاوہ کچھ نہیں
मिल रहा है, वो परेशान हो गया, इधर उधर ताकने लग गया, बिल्कुल अंधेरा। इसी में जो है एक रोशनी नमूदार होती है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी। और घर किसका था? गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का था। और फिर गौसे आजम के घर में कोई चोरी करने आए, उसे कुछ ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। जनाब खिज़र आए और कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, फला मोहल्ले में किसी अब्दाल का इंतकाल हो गया है, सुबह होने से पहले पहले अब्दाल का इंतखाब करना पड़ेगा, वरना फिर जो है मोहल्ले में तबाही आ जाएगी, मोहल्ला बर्बाद हो जाएगा। तो हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया, वो जो कोने में एक शख्स बैठा है ना, पकड़ के लाओ उसको। पकड़ के लाया गया और उसको विलायत दे दी गई। अल्लाह पर उसको विलायत से नवाज दिया गया। आप मुझे बताओ, जो गौसे आज़म चोरों को विलायत दे दे, तो जिनके घर में रोजाना बच्चे पैदा होते हो, क्या वो वली नहीं होते होंगे? अल्लाह पर आला हज़रत फरमाते हैं, हुजूर गौसे आज़म की शान इतनी बुलंद है, उनके घर में जितने बच्चे पैदा हुए, वो सब जो पैदा हुए ना, सबके सब वली है, सबके सब वली के काबिल है। अल्लाह पर मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का जो कुत्ता है ना, कुत्ता, उसका भी मकाम बहुत बुलंद है। अल्लाह पर एक मर्तबा जो है हज़रत अहमद ज़िंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है शेर पर सवार होकर जाते थे। और फिर पुराने बुजुर्गों की आदत ये थी कि वो जिधर भी जाते थे शेर पर सवार होते थे। ये मुसलमानों का पहले सवारी थी। आज के मुसलमानों की सवारी जो है एक्टिवा, पल्सर है और फिर फोर व्हीलर है, लेकिन पहले के मुसलमानों की सवारी शेर हुआ करती थी। वो शेर पर बैठकर जिधर चाहे उधर जाते थे। एक मर्तबा हज़रत हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी दावत पे बुलाया, कहा कि आपकी दावत मेरे घर पर और आप आइएगा मेरे घर पर। तो अहमद ज़िंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो, मेरा जो शेर है ना, शेर, उसको आने के लिए जो है ना एक गाय लगती है, यानी कि उसकी गाय उसका नाश्ता है। जब तो उसको एक गाय नहीं मिलेगी वो आएगा नहीं। कहा ठीक है, ये भी मिलेगा। तो हुज़ूर गौसे आज़म ने अपनी गाय को जो है भेज दिया, उसके पीछे कुत्ता भी लगा दिया। और फिर याद रखो, ये गाय जो है ना, गाय मोदी और योगी की गाय नहीं है जो खास और जो है कचरा खा खा के जिंदगी गुजारे। नहीं नहीं, ये अब्दुल कादिर जिलानी की गाय है। और फिर गौसे आज़म की गाय की शान कितना बुलंद है। एक मर्तबा क्या हुआ, एक दरवेश जो है वो भी शेर पर सवार होते थे, जिधर जाते शेर पर जाते थे। एक मर्तबा गौसे आज़म की खानकाह के पास आए और अपने शेर को खड़ा कर दिया, अपनी सवारी वहीं पर खड़ा कर दी और अंदर चले गए गौसे आज़म से मिलने के लिए। हुज़ूर गौसे आज़म की गाय जो है बाहर घास चल रही थी। शेर ने देखा गौसे आज़म की गाय। अल्लाह पर, गाय भी बिल्कुल खूबसूरत, बिल्कुल मोटी ताजी। देखते उसके मुंह में पानी आ गया। पानी जो है इस तरह से आया कि समुद्र भी मुझे मार रही हो, ऐसा पानी आया। अल्लाह पर शेर आगे बढ़ा गौसे आज़म की गाय को खाने के लिए। जैसे आगे शेर बढ़ा, उससे पहले ही गाय ने अपना मुंह खोल के शेर को निकल लिया। शेर को गाय ने निकल लिया। अल्लाह पर, ये मोदी और योगी की गाय नहीं थी जो गाय अल्लाह पर जो पत्ता और गोभी खा खा के जिंदगी गुजारे। नहीं, ये अब्दुल कादिर जिलानी की गाय है जो शेरों को निकल लेती थी। जब वो दरवेश बाहर निकला अपनी शेर की तलाश के लिए, शेर किधर गया, पूरे एरिया में तलाश करा, कहीं भी उसको उसका शेर नहीं मिला। आखिरकार गौसे आज़म के पास आया और कहा, अब्दुल कादिर जिलानी, मेरी सवारी, मेरी शेरनी बाहर खड़ी थी, क्या मालूम किधर चली गई? गौसे आज़म ने फरमाया, वो जो बाहर मेरी गाय खड़ी है ना, गाय, उससे बोलना वो निकल के दे देगी। अल्लाह पर वो बाहर आया और फिर कहा, ओ गाय, मेरी शेर जो तूने निकल लिया है उसको निकाल ले। फौरन उसने निकाल कर दे दिया। अल्लाह पर ये शान अब्दुल कादिर जिलानी के है, जिनके दर के गाय की ये शान है, तो अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। और फिर जो है गाय के साथ वो कुत्ता चला। जब आगे चला, जहाँ हज़रत अहमद ज़िंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे, वो शेर भी सामने खड़ा हुआ था। शेर जो है बिल्कुल जो है ललचा गया और जैसे ही गाय की तरफ बढ़ा, पीछे से कुत्ते ने छलांग लगाकर शेर की पीठ पर बैठकर
اس کی گردن کو مروڑا اور اس کی پیٹھ کو پھاڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ اکبر۔ جن کے در کے کتے کی یہ شان ہے کہ شیر کے آگے بھی اللہ بس شیر بھی ان کی آگے چوہے کی طرح ہے۔ اللہ بس تو آپ اندازہ لگائیے اس عبد القادر جیلانی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر ان کے در کے غلاموں کی شان کا عالم کیا ہے۔ ان کے در پر جو لوگ خادم ہے، خادم ایک خادم ہے جن کا نام شیخ محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک آخری بات اور عرض کر کے بات ختم کروں۔ شیخ محمد ان کا نام ہے، ان کو لوٹے والا شیخ بھی کہتے ہیں، یعنی لوٹے والے بابا۔ انہوں نے 40 دن تک حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں خدمت کی، یعنی خدمت یہ کی جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا تھا تو ان کو جو ہے وضو کراتے تھے لوٹے کے پانی سے۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو خادم تھے شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ 40 سال تک آپ کی بارگاہ میں خدمت کرتے تھے، اور خدمت یوں کرتے تھے کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے دور دراز سے مہمان لوگ، تو ان کے پاس لوٹے سے وضو کے لیے پانی کا استعمال کرتے تھے کہ لوٹے سے لوگوں کو وضو کراتے تھے، پانی دیتے تھے۔ تو یہ ان کا کام تھا، اور پھر ان کو کوئی ایسا علم بھی نہیں تھا کہ ان کو عالم بھی کہا جائے، لیکن غوث اعظم کی بارگاہ کے نسبت سے اللہ رب العزت نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ اور ایک شیخ تھے جو چپل سنبھالتے تھے، ان کو چپل والا شیخ کہتے ہیں۔ یہ لوٹے والے جو شیخ ہے وہ چپل والے شیخ کے پاس آئے اور کہا کہ اے چپل والے شیخ، ہم تو 40 سال تک یہاں پر موجود ہیں، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر لوگ آتے ہیں، آخر لوگ کیوں آتے ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں، لنگر ہوتا ہے، لوگ لنگر کھا کر چلے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے یہاں پر روزانہ لوگ غوث اعظم سے ملنے آتے ہیں۔ تو وہ لوٹے والے بابا کہتے ہیں ایسا کیوں نہ کرا جائے کہ کسی دن ہم بھی باہر چلے، باہر کی دنیا کو دیکھیں کہ باہر لوگ جو ہے کس طرح کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کسی دن پلان بنائیں گے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ دو انسان جو ہے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، جو قطب تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے قطب تھے، بہت بڑے ولی تھے۔ وہ آئے اور پھر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں شیخ محمد سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ شیخ محمد نے کہا کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ مقام پر جائیں گے۔ تو شیخ محمد کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے چلیے۔ تو شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی لوٹے والے بابا جو ہے ان کے ساتھ چل دیے۔ اب جو ہی چلے، تھوڑے دور ہی چلے تھے کہ ان کو بھوک لگ گئی۔ بھوک اس لیے لگ گئی کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں بڑے ناز سے پلتے تھے، یعنی کہ جب بھی بھوک لگتی تھی غوث اعظم کی بارگاہ میں تو سینکڑوں کا لنگر روزانہ لگتا تھا، تو وہ جب چاہتے تھے کھا لیتے تھے۔ اور یہ ولیوں کی شان ہے، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں روزانہ جو ہے سینکڑوں کا لنگر لگتا تھا۔ لکھنے والوں نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ روزانہ جو ہے 70 اونٹوں پر لاکھ کا جو ہے لہسن کے چھلکے سے کھوائے جاتے تھے۔ اتنا لنگر غوث اعظم کی بارگاہ میں بنتا تھا، اور جو بھی آتا تھا سب کے سب سیراب ہو کر جاتے تھے، سب کی بھوک مٹایا کرتی تھی۔ اتنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو نوازتے تھے۔ اور پھر اللہ پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی انسان کو ایک نوالا بھی کھلا دیا، ایک لقمہ بھی کھلا دیا، اللہ رب العزت جو ہے ان کی اور جہنم کے درمیان 70,000 پردے گرا دیتا ہے، یعنی کہ ایک نوالے پر اللہ رب العزت جو ہے اس کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ تو جو لوگ جس ولی کی بارگاہ میں روزانہ لنگر چلتا ہو تو اس غوث اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو شیخ محمد کو بہت بھوک لگ گئی، اتنی بھوک لگی، کہا کہ او افغان لوگ اب تو ہم کو بھوک لگ
गई है, क्या कुछ खा लेते, काम खाने वाले लोग नहीं है, चलना हो तो चलो वरना फिर रुक जाओ या फिर वापस चले जाओ। शेख मोहम्मद ने सोचा अब इतना आ चुके हैं तो और चलते हैं। फिर चले चले 24 घंटा हो गया। 24 घंटा चलने के बाद एक शख्स ने क्या किया, मुसल्ला बिछाया और पूरी का नमाज नफिल अदा की और फिर दुआ की। दुआ से एक दस्तरखान नाज़िल हुआ, तीनों ने शेर होकर खाया, तीनों ने खूब मजे से खाया। फिर 24 घंटा चले, फिर इसके बाद जो है दूसरे साहिब ने मुसल्ला बिछाया और फिर जो है अल्लाह पर 2 रकात नमाज अदा की और फिर एक मुसल्ला और नाज़िल हो गया। फिर एक और दस्तरखान नाज़िल हो गया। फिर तीनों ने शेर होकर खाया और फिर क्या हुआ, 24 घंटा और चले। अब ये दोनों अब्दाल ने दुआ को इस्तेमाल कर ली, दोनों अब्दाल ने दुआ की, दोनों अब्दाल से जो है एक एक दस्तरखान नाज़िल हुई। अब बारी थी शेख मोहम्मद की, लोटे वाले शेर की, अब इनकी बारी थी। तो दोनों अब्दाल ने कहा कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम दुआ करो और तुम्हारी दुआ से देखते क्या नाज़िल होता है। कहा मुझे क्या आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे दुआ करने का तरीका नहीं आता है। अरे हम तो गौसे आज़म के दर के खादिम हैं, हम तो बस जो है लोगों को पानी देते हैं, वुज़ू कराते हैं, हमको तो अली बाता सा भी नहीं आता है, हम क्या दुआ करेंगे। कहा नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कभी तो तभी दस्तरखान नाज़िल होगा। अब करता क्या ना करता, अल्लाह अकबर हुजूर, अल्लाह अकबर हुजूर शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला ने जो है मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज अदा की और फिर जो है दुआ मांगी। अल्लाह अकबर, उन दोनों अब्दाल की दुआ से एक एक दस्तरखान नाज़िल होता था। लेकिन जब शेख मोहम्मद लोटे वाले बाबा ने दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 दस्तरखान नाज़िल अता फरमा दी।